नमो लोये सौर्यन्ताम् नमो लोये सौर्यदानम् नमो लोये सौर्याम् नमो लोये सौर्यायाम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमेन्दु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षणो ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान् मंगलम मंगलम कुंकुंडारियो जैन्द्रमोसुमंगलम नमः समय साराय स्वामी भूत्या चकास्ते चित्तवाय भवाय सर्वभा विभाव निलधनीदाता। समय सार भगवान कुमकुंदाचार्य रचित समय सार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित आत्मख्याति टीका कलश सहित एनो स्वाध्याय चाले छे। एमां परिशिष्टमां 47 शक्तिनो स्वाध्याय करी रह्या छीए। 47 शक्ति पैकी 46 शक्तिनो स्वाध्याय आपणे पूरो कर्यो छे। आजे छेल्ली 47મી शक्ति संबंध शक्ति। संबंध शक्ति अमृतचंद्राचार्य भगवान कहे छे स्वभाव मात्र स्व स्वामित्वमयी संबंध शक्ति। स्वभाव मात्र स्व स्वामित्वमयी संबंध शक्ति। पोतानो भाव पोतानु स्व अने पोते तेनो स्वामी एवा संबंधमयी संबंध शक्ति। शुं कहे छे? पोतानो भाव पोतानु स्व अने पोते तेनो स्वामी एवा संबंधमयी संबंध शक्ति। एनो विस्तार गुरुदेव पासेथी समझीए। प्रवचन रत्नाकर भाग 11मो पाना नंबर 211। गुरुदेव कहे छे जुओ आ शक्तिनो अधिकार छे। शक्ति एटले गुण। भगवान आत्मा में अनंत गुण छे। आ अनंत गुण प्रत्येक गुण भिन्न भिन्न होवा छतां एक एक गुणनु बीजा अनंत गुण में रूप छे। तेमां एक शक्ति एवी छे के पोते आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष थाय। भगवान आत्मा में एक शक्ति एवी छे के पोते आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष थाय। पोतानुं ज्ञान अने पोतानो आनंद स्वसंवेदन में प्रत्यक्ष थाय एवो तेनो प्रकाश स्वभाव छे। तेमां अधिकरण गुणनुं रूप छे। ते कारणथी ते शक्ति बीजा परना आधार विना पोताना ज आधारे पोतानुं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष करे छे। ते पोतानी स्वयं सिद्ध दशा छे। व्यवहार रत्नत्रयना कारणे स्वसंवेदन थाय छे एम नथी। सर्वगुणांश ते सम्यक्त्व ए कृपाळुदेवनुं वचन छे। रहस्यपूर्ण चिठ्ठीमां पण आ वात आवी छे। टोडरमलजीए पण ए वात करी छे कि चौथे गुणस्थाने ज्ञानादि गुणोनो एक देश व्यक्त थाय छे। चौथा गुणस्थाननी दशामां ज्ञान आदि गुणो एटले सर्व गुणोनो एक देश व्यक्त थाय छे, एक अंश व्यक्त थाय छे। श्रद्धा गुणनी सम्यक दर्शन रूप पर्याय व्यक्त थाय छे। तेनी साथे ज्ञान गुणनी मतिश्रुत रूप सम्यक ज्ञाननी पर्याय पण प्रगट थाय छे। चारित्र गुणनी स्वरूप आचरणनी पर्याय पण प्रगट थाय छे। आ चौथे गुणस्थाने बात करी। पांचमे छठे गुणस्थाने विशेष चारित्र होय छे ते चौथा गुणस्थाने नथी, पण चारित्रनो अंश चौथाथी शरू थाय छे। एटले स्वरूप आचरण नी पर्याय स्वरूप आचरण चारित्र नी पर्याय चौथा गुणस्थाने प्रगट थाय छे।
આવી વસ્તુ સ્થિતિ છે. ગુરુદેવ કહે છે કે પહેલા એની યથાર્થ સમજણ કરવી જોઈએ અને પછી એનો પ્રયોગ થાય. સમજણ વિના પ્રયોગ કેવી રીતે થાય? એટલે પહેલા તો એની યથાર્થ સમજણ કરવી જોઈએ અને પછી એનો પ્રયોગ થાય. અંતર્મુખ થવાનો પ્રયોગ કરતા પહેલા યથાર્થ સમજણ હોય છે. પછી એકાગ્રતારૂપ ધ્યાન દ્વારા સ્વાનુભવ પ્રગટ થાય છે. યથાર્થ સમજણ કરી અનંત ગુણનો ભંડાર એવા આત્માનો જ્યાં આશ્રય લે છે ત્યાં ચોથા ગુણસ્થાને સમ્યક દર્શન સહિત સર્વ ગુણોનો અંશ પ્રગટ થાય છે. અનંત ગુણોનું નિર્મળ પરિણમન એ પ્રગટ થાય છે અને એને અનુભવમાં આવે છે. અભેદ એક જ્ઞાયક ભાવ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા છે. તે સમ્યક દર્શનનો વિષય અને ધ્યેય છે. અભેદ એક જ્ઞાયક ભાવ સ્વરૂપ પ્રભુ આત્મા છે. તે સમ્યક દર્શનનો વિષય અને ધ્યેય છે. તે ધ્યેયની દ્રષ્ટિ અંતર્મુખ દ્રષ્ટિ કરતા સમ્યક દર્શન રૂપ પર્યાયની વ્યક્તતા થાય છે. આ મૂળ ચીજ છે. એને બદલે સંયમ લો એમ કેટલાક લખાણમાં આવે છે, કેટલાક પત્રોમાં એવી રીતે લખાણ આવે છે. પત્રો એટલે કે અહીંયા અઠવાડિક પત્રો અને માસિક ને પખવાડિક પત્રો જે આવતા હતા એની વાત કરી છે. એમાં એવા લખાણો આવે છે. પણ સંયમ કોને કહેવાય, સમ્યક દર્શન શું ચીજ છે, એની ખબર વિના સંયમ આવ્યો ક્યાંથી? ગુરુદેવ કહે છે કે આવા લખાણો આવે છે, પણ ભાઈ સંયમ કોને કહેવાય, સમ્યક દર્શન શું ચીજ છે એની ખબર વિના સંયમ આવ્યો ક્યાંથી? માર્ગ જુદો છે બાપા. અનંત શક્તિનો પિંડ, શક્તિવાન દ્રવ્ય અભેદ એક છે. તેની દ્રષ્ટિ કરવાથી સમકિત સહિત અનંત શક્તિનો વ્યક્ત અંશ પર્યાયમાં પ્રગટ થાય છે. આવી વાત છે. આગળ છઠ્ઠા પેરેગ્રાફમાં કહે છે, સ્વભાવ માત્ર સ્વસ્વામિત્વમય સંબંધ શક્તિ છે. સ્વભાવ માત્ર સ્વસ્વામિત્વમય સંબંધ શક્તિ છે. જ્ઞાન, દર્શન, આનંદ આદિ અનંત ગુણ અને તેનું ભવન એટલે પરિણમન, એવા અનંત ગુણોનું ભવન તે સ્વભાવ માત્ર સ્વ વસ્તુ છે. અનંત ગુણો છે અને અનંત ગુણોનું ભવન છે એવો આત્માનો સ્વભાવ છે. એ સ્વવસ્તુ છે. પોતે ભગવાન આત્મા અનંત ગુણોનો સમૂહ છે. એમાં જ્ઞાન, દર્શન, આનંદ આદિ અનંત ગુણ અને એ ગુણોનું ભવન એટલે એનું પરિણમન તે સ્વભાવ માત્ર સ્વવસ્તુ છે. કેમ કે આ સ્વભાવ છે એમ તેની પરિણતિમાં ભાન થયા વિના આ સ્વભાવ છે એ વાત ક્યાંથી આવી? ગુરુદેવનું કહેવું એમ છે કે માત્ર ગુણો છે એમ નહીં, પણ એનું પરિણમન છે અને એ પરિણમન છે તો એ એને અનુભવમાં આવે છે. એટલે પરિણતિનું ભાન થાય, એવા આ અનંત ગુણોની પરિણતિનું ભાન થાય તો એ આ સ્વભાવ છે એમ ખબર પડે ને. આ સ્વભાવ છે એમ તેની પરિણતિમાં ભાન થયા વિના આ સ્વભાવ છે એ વાત ક્યાંથી આવી? એટલે અનંત ગુણ છે અને એનું ભવન છે. એ સ્વભાવ માત્ર સ્વ વસ્તુ છે અને એ અનુભવ દ્વારા એને જણાય છે. એ પરિણતિ સ્વાનુભવમાં જણાય છે. એટલે આ સ્વભાવ છે એમ એ પરિણતિ હોય તો જ ખ્યાલમાં આવે. નિર્મળ પરિણતિ છે અને નિર્મળ પરિણતિમાં એને એક
ખ્યાલમાં આવે છે અને એમ એ નિર્મળ પરિણતિ સહિત આત્માના અનંત ગુણ એ એનું સ્વરૂપ છે. એટલે કહે છે કે આમ દ્રવ્ય ગુણ અને તેની નિર્મળ પરિણતિ તે સ્વભાવ માત્ર સ્વ છે અને તેના સામિત્વમય સંબંધ શક્તિ છે. કોઈ એમ કે સંબંધ શક્તિ એટલે એના અનંત ગુણો છે, તો એટલાથી વાત બનતી નથી. કેમ કે અનંત ગુણ છે તો એ અનંત ગુણ એના પરિણમન દ્વારા એને ખ્યાલમાં આવે છે, અનુભવમાં આવે છે. એટલે એ પરિણતિ છે, નિર્મળ પરિણતિ છે, એવો અનુભવ ત્યારે જ થાય છે કે જ્યારે એવી નિર્મળ પરિણતિ હોય અને એનું એ લક્ષ કરે. એટલે જેને સ્વરૂપનું લક્ષ થયું છે એને જ પોતાનો સ્વભાવ સ્વ છે, બાકી બીજાને તો એની ખબર જ નથી. દ્રવ્ય ગુણ અને તેની નિર્મળ પરિણતિ તે સ્વભાવ માત્ર સ્વ છે, પણ એ કોને? કે જેને એવી નિર્મળ પરિણતિ અંતરદ્રષ્ટિ કરતા અનુભવમાં આવી છે એને. એટલે એમ એ સ્વસ્વામિત્વમય સંબંધ શક્તિ છે. કઈ વાત કરવાથી સ્વસ્વામિત્વમય સંબંધ શક્તિ ખ્યાલમાં આવે એમ નથી. એ તો અનુભવવાની વસ્તુ છે. પોતે ભગવાન આત્મા અનંત ગુણોનો પિંડ છે અને એનું નિર્મળ પરિણમન છે. એ પોતાનું સ્વ છે, એ વાત કરવાની વસ્તુ નથી, એ અનુભવવાની વસ્તુ છે. અને એ જે અનુભવે છે એને એ સ્વ છે, એને સ્વસ્વામિત્વમય એવી શક્તિ પડી છે. એવી સ્વસ્વામિત્વમય સંબંધ શક્તિ જે અનુભવે છે એને છે. અને આ વાત પછી આગળ ગુરુદેવ વધારે વિસ્તારથી સમજાવે છે. અહીંયા કહે છે કે અનંત ગુણરૂપી સ્વભાવનું સ્વામિત્વ ક્યારે થાય? કે જ્યારે પર્યાયમાં પરિણમન થાય ત્યારે સ્વસ્વભાવમય પોતાની પૂર્ણ વસ્તુ છે એમ ભાન થયું. અનંત ગુણરૂપી સ્વભાવનું સ્વામિત્વ ક્યારે થાય? અનંત ગુણ છે, અનંત ગુણનું પરિણમન છે, એવો એનો સ્વભાવ છે અને એનો પોતે સ્વામી છે. તો એવું સ્વામિત્વ ક્યારે થાય? કે જ્યારે પર્યાયમાં પરિણમન થાય ત્યારે. અને પર્યાયમાં પરિણમન થાય ત્યારે આ સ્વસ્વભાવમય પોતાની પૂર્ણ વસ્તુ છે એમ ભાન થયું. ત્યારે એ સ્વસ્વામિત્વમય સંબંધ શક્તિની પર્યાયનો અંશ પ્રગટ થાય છે. ત્યારે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ત્રણેયમાં સંબંધ શક્તિનું વ્યાપકપણું થયું એમ કહેવાય. શક્તિ તો ત્રિકાળ પડી જ છે, પણ આ શક્તિમાં અને બીજી અનેક શક્તિમાં એમ વાત ગુરુદેવે સમજાવી છે કે ભાઈ એનું પરિણમન છે ને પરિણમન થાય છે તો તને ભાન થાય છે. અનંત ગુણોનું પરિણમન, અનંત શક્તિઓનું પરિણમન એક સાથે થાય છે. એ એક રૂપ પરિણમન છે, એ એને અનુભવમાં આવે છે. એટલે જ્યારે એ પોતાના સ્વરૂપનું લક્ષ કરે છે, પોતાના ઉપયોગને ધ્રુવ તરફ લઈ જાય છે અને ત્યાં એકાગ્રતા કરે છે, તો એ પરિણમનનો અનુભવ થાય છે. તો આ શક્તિ અંદરમાં ઉછળે છે અને એને એ સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્રના નિર્મળ પરિણામ કયા, એને એ સંકિતિ કયો. ત્યાંથી ધર્મની શરૂઆત છે એમ કહ્યું. પણ આવું કાંઈ થતું જ નથી ને માત્ર એ માહિતી રૂપે જાણે છે તો એને ક્યાં સ્વસ્વામિત્વમય સંબંધ શક્તિ છે? એને તો એ છે જ નહીં. ગુરુદેવ અહીંયા કહે છે કે ભાઈ અનંત ગુણરૂપી સ્વસ્વભાવનું સ્વામિત્વ ક્યારે થાય? તને એનું સ્વામિત્વ ક્યાં થયું છે? તે તો એને જાણ્યું નથી, તો તને ક્યાં એનું સ્વામિત્વ થયું છે? જ્યારે પર્યાયમાં પરિણમન થાય ત્યારે આ સ્વસ્વભાવમય પોતાની પૂર્ણ વસ્તુ છે એમ ભાન થયું, તો સ્વસ્વામિત્વમય સંબંધ શક્તિની પર્યાયનો અંશ પ્રગટ થાય છે. ત્યારે એને સ્વસ્વામિત્વમય સંબંધ શક્તિ
નો અનુભવ થાય છે, એનો પર્યાયમાં અંશ પ્રગટ થાય છે, એટલે એને એ અનુભવમાં આવે છે. જ્યારે એને નિર્ણય થાય છે કે આવી શક્તિ છે, ત્યારે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ત્રણેયમાં સંબંધ શક્તિનું વ્યાપકપણું થાય છે. અહીં સ્વભાવ માત્ર સ્વ એમ કહ્યું છે, સ્વભાવ માત્ર સ્વ એમ કહ્યું છે, એમાં એકલા ત્રિકાળીની વાત નથી. એકલા ત્રિકાળીની વાત એટલે કે એકલી શક્તિની વાત નથી, પણ ત્રિકાળીનું પર્યાયમાં ભાન થયું તો ત્રિકાળી દ્રવ્ય અનંત ગુણ અને તેની નિર્મળ નિર્વિકારી પર્યાય ત્રણેય સ્વ સ્વભાવ માત્ર છે, અને એ ત્રણેયમાં સ્વ સ્વામિત્વમય સંબંધ શક્તિનું વ્યાપકપણું થાય છે. થોડી સૂક્ષ્મ વાત છે પ્રભુ, પણ ફરી ફરીને વાંચીએ, ફરી ફરીને સમજીએ તો બધું સમજાય એવું છે. અને સમજાતા આવી શક્તિની સમજ પડતા પછી દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર જાય છે, અને એવા અનુભવ માટે જીવ પુરુષાર્થ કરે છે. અહીંયા કહે છે કે ભગવાન આત્મા ચૈતન્ય લક્ષણે લક્ષિત છે. ભગવાન આત્મા ચેતન છે, એ જ્ઞાન કરે છે, એવો ભગવાન આત્મા ચૈતન્ય લક્ષણે લક્ષિત છે. જ્ઞાનની વર્તમાન પર્યાય સ્વજ્ઞેયને જાણતી પ્રગટ થઈ, તેમાં આ પરમાત્મ સ્વરૂપ પૂર્ણ વિજ્ઞાન ઘન વસ્તુ હું છું એમ જાણવામાં આવ્યું. સાથે એની પ્રતીતિ થઈ. જો પ્રતીતિ ન થાય તો આ સિદ્ધ સમાન કારણ પરમાત્મા હું ભગવાન સ્વરૂપ છું એ ક્યાં રહ્યું? શું કહ્યું? કે ભગવાન આત્મા ચૈતન્ય લક્ષણે લક્ષિત છે, એટલે કે જ્ઞાન સ્વભાવી છે. જ્ઞાન સ્વભાવથી એ લક્ષિત થાય છે. જ્ઞાન સ્વભાવ દ્વારા જ ભગવાન આત્મા જાણવામાં આવે છે. જ્ઞાન કહો કે આત્મા કહો, એવું ભગવાન આત્મા ચૈતન્ય લક્ષણે લક્ષિત છે. દરેક સમયે એને જ્ઞાનની પર્યાય થાય છે. તો વર્તમાન જ્ઞાનની પર્યાય સ્વજ્ઞેયને જાણે. વર્તમાન જ્ઞાનની પર્યાય સ્વજ્ઞેયને જાણે. પોતાના ઉપયોગ સ્વ તરફ વળ્યા છે, એટલે પોતાના સ્વરૂપને જાણે. પોતાનું સ્વરૂપ છે તે જ એનું જ્ઞેય છે, એટલે સ્વજ્ઞેયને એ જાણે. જ્ઞાનની વર્તમાન પર્યાય સ્વજ્ઞેયને જાણતી પ્રગટ થાય છે, તો તેમાં આ પરમાત્મ સ્વરૂપ પૂર્ણ વિજ્ઞાન ઘન વસ્તુ હું છું એમ જાણવામાં આવે. અને એવું જાણવામાં આવ્યું તો પછી સાથે એની પ્રતીતિ થઈ. જો પ્રતીતિ ન થાય તો આ સિદ્ધ સમાન કારણ પરમાત્મા હું ભગવાન સ્વરૂપ છું એ ક્યાં રહ્યું? ગુરુદેવનું એમ કેવું છે. એટલે પ્રતીતિ થાય જ છે, એને જાણે છે. એ કાંઈ માહિતીરૂપ નથી જાણતો, એને અનુભવ થાય છે, અને અનુભવ થાય તો જ પ્રતીતિ હોય. પરમાત્મ સ્વરૂપ પૂર્ણ વિજ્ઞાન ઘન વસ્તુ હું છું એમ જાણવામાં આવ્યું, એટલે અનુભવ સહિત જાણવામાં આવ્યું છે. અને એમ જાણવામાં આવ્યું છે અનુભવ સહિત, એટલે જ એ પ્રતીતિ થઈ. કે કઈ માહિતી રૂપે જાણવામાં આવ્યું છે એમ નથી. એ તો આપણે દ્રવ્યશ્રુતના અભ્યાસ દ્વારા, શાસ્ત્રના અભ્યાસ દ્વારા જાણીએ જ છીએ. પણ અહીંયા એ વાત નથી. અહીંયા ગુરુદેવ સમજાવી રહ્યા છે કે એને એવી પ્રતીતિ થઈ જાય. કેવી પ્રતીતિ થઈ જાય છે? કે આ પરમાત્મ સ્વરૂપ પૂર્ણ વિજ્ઞાન ઘન વસ્તુ હું છું. આ મનુષ્ય તે હું નહીં, હું રમેશ એમ પ્રતીતિ નહીં. વર્તમાન જે એની પર્યાય છે, દશા છે, એની પ્રતીતિની વાત નથી. અહીંયા તો પ્રતીતિ પોતાની છે, કેમ કે એનું જ્ઞેય છે તે સ્વજ્ઞેય છે, અને સ્વજ્ઞેયને જાણતી એ પર્યાય જે પ્રગટ થઈ છે, તો એમાં હું પરમાત્મ સ્વરૂપ પૂર્ણ વિજ્ઞાન ઘન વસ્તુ છું એમ જાણવામાં આવ્યું.
અને એ જાણવામાં આવ્યું તો એ અનુભવ સહિત છે, એટલે એની પ્રતીતિ થઈ. એવી પ્રતીતિ થઈ. ગુરુદેવ પ્રતીતિ ઉપર ભાર મૂકતા સમજાવે છે કે જો પ્રતીતિ ન થાય તો પછી આ સિદ્ધ સમાન કારણ પરમાત્મા હું ભગવાન સ્વરૂપ છું એ ક્યાં રહ્યું? એ તો પછી છે જ નહીં. એ તો માત્ર બોલવા ખાતર બોલે છે. પ્રતીતિ મહત્વની છે. પ્રતીતિ કેમ થાય? નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં અનુભવમાં આવે પછી પ્રતીતિ થયા પછી એ પ્રતીતમાં કાયમ રહ્યા કરે છે. એને પછી યાદ કરવાની પણ જરૂર પડતી નથી. પછી એ રમેશપણું મનુષ્યપણું બધું ચાલ્યું જાય છે. અહીંયા 212મા પાના ઉપર ગુરુદેવ કહે છે, આ કારણ પરમાત્માની વાત આવી એટલે ગુરુદેવ કહે છે કે એક વખત એવો પ્રશ્ન થયેલો કે કોઈએ એમ પ્રશ્ન કર્યો કે મહારાજ, આપ ત્રિકાળી ધ્રુવ વસ્તુને કારણ પરમાત્મા કહો છો. જો તેવો કારણ પરમાત્મા હોય તો તેનું કાર્ય આવવું જોઈએ ને? કારણ પરમાત્મા હોય તો પછી તેનું કારણ આવવું જોઈએ ને? કારણ પરમાત્મા મોજૂદ છે પણ તેનું સમ્યક દર્શન રૂપી કાર્ય તો છે નહીં, માટે તેને કારણ પરમાત્મા કેમ કહેવાય? કોઈ આવો પ્રશ્ન કરેલો કે કારણ પરમાત્મા આપ કહો છો, ત્રિકાળી ધ્રુવ વસ્તુને કારણ પરમાત્મા કહો છો, પણ એનું કાર્ય તો દેખાતું નથી. એનું કાર્ય આવવું જોઈએ ને? કેમ કે નિર્મળ પરિણામ સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાનના આવતા નથી, તો પછી કારણ પરમાત્મા એને કેવી રીતે કહેવું? ગુરુદેવ ઉત્તર આપેલો. ગુરુદેવ કહે છે કે ભાઈ, જેને કારણ પરમાત્મા પ્રતીતમાં આવ્યો તેને તે કારણ પરમાત્મા છે. શાંતિથી સમજવા જેવું છે. અહીંયા તો પ્રતીતની વાત ઉપર જોર મૂક્યું છે. પ્રતીતિ એવી થવી જોઈએ ને. ગુરુદેવનું કહેવું એમ છે કે કારણ પરમાત્મા પ્રતીતિમાં આવ્યો તો એને કારણ પરમાત્મા છે, પણ જેને એવું પ્રતીતિમાં આવ્યું નથી એને ક્યાં છે? એ તો માહિતી રૂપે માત્ર જાણે છે. અહીંયા કહે છે ગુરુદેવ કે જેને કારણ પરમાત્મા પ્રતીતિમાં આવ્યો તેને તે કારણ પરમાત્મા છે. જેને પ્રતીતિમાં આવ્યો નથી તેને કારણ પરમાત્મા ક્યાં છે? સમજાય છે? ગુરુદેવ પૂછે છે કે સમજાય છે? બહુ સૂક્ષ્મ વાત છે ભાઈ. એકલા દ્રવ્ય સ્વરૂપનો અભ્યાસ કરીએ, ખૂબ બધું યાદ રહી જાય, સૂક્ષ્મ વાતો પણ યાદ રહે, એના પેટા વિભાગો પણ યાદ રહે, એની ચર્ચાઓ પણ કરીએ, અને પંડિતો જે વાત કરતા હોય એમાં આપણને બધું સમજાયું હોય એટલે આપણે એમ માનીએ કે આપણે તો ધર્મ માર્ગમાં છીએ. ભાઈ, એમ ધર્મ નથી. ગુરુદેવે આજે તો સ્પષ્ટ કહી દીધું કે ભાઈ પ્રયોગમાં મૂક્યા વિના તને ક્યાંથી ધર્મ થશે? ચોખ્ખું તો કહ્યું. વસ્તુ જેમ છે તેવું તેનું સ્વરૂપ સમજી અને પછી પ્રયોગમાં મૂકે ત્યારે અનુભવ થાય ને પછી પ્રતીતિ થાય ને. નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં અનુભવ થાય ત્યારે એ પ્રતીતિ થઈ કહેવાય. પછી તો એ પ્રતીતિ જતી નથી. કારણ પરમાત્મા ત્રિકાળી અનંત ગુણ સ્વરૂપ ભગવાન તો અનાદિથી છે, પણ તેનો પર્યાયમાં ભાસ થયા વિના કારણ પરમાત્મા છે એ વાત ક્યાં રહી? મિથ્યા શ્રદ્ધાવાળાને કારણ પરમાત્માની શ્રદ્ધા નથી. તેને તો 12મા રાગ અને પર્યાયની શ્રદ્ધા છે. સમ્યક દ્રષ્ટિને જ કારણ પરમાત્માની શ્રદ્ધા છે. સમ્યક દ્રષ્ટિને અનુભવ છે એટલે એને કારણ પરમાત્માની સમ્યક સાચી શ્રદ્ધા છે. બાકી કારણ પરમાત્માની શ્રદ્ધા અનુભવ વિના હોય નહીં. ગુરુદેવ કહે છે સમયસાર શાસ્ત્રની 17-18 ગાથાની ટીકામાં એમ કહ્યું છે કે અજ્ઞાનીની જ્ઞાન પર્યાયમાં પણ પર્યાયનો સ્વભાવ સ્વ પર પ્રકાશક હોવાથી સ્વજ્ઞે જાણવામાં આવે છે, પણ તેની દ્રષ્ટિ ત્યાં સ્વદ્રવ્ય પર નથી. માટે તેના જ્ઞાનમાં જણાતો હોવા છતાં તેની પર્યાયમાં કારણ પરમાત્મા આવ્યો નહીં. શું કહ્યું ગુરુદેવે?
કેમ અજ્ઞાનીને મિથ્યા દ્રષ્ટિને કારણ પરમાત્મા નથી, જેને અનુભવ નથી એને કારણ પરમાત્મા કેમ નથી, એની સમજ આપતા ગુરુદેવ શું કહે છે કે સમયસારની 17-18 ગાથાની ટીકામાં એમ કહ્યું છે કે અજ્ઞાનીની જ્ઞાન પર્યાયમાં, જો અજ્ઞાનીની વાત છે, અજ્ઞાનીની જ્ઞાન પર્યાયમાં પણ પર્યાયનો સ્વભાવ સ્વ પર પ્રકાશક જ છે. એમ નથી કે અજ્ઞાનીને સ્વ પર પ્રકાશક સ્વભાવ ન હોય અને પર પ્રકાશક જ સ્વભાવ હોય, એવું કાંઈ હોતું નથી. કેમ કે એ અજ્ઞાન તો અવસ્થા છે અને જ્ઞાનનો સ્વભાવ તો એનાથી જુદો ભિન્ન છે. એટલે જ્ઞાન ગુણ છે, એનું નિર્મળ વર્ણન છે. એટલે જ્ઞાન પર્યાયમાં પણ એ પર્યાયનો સ્વભાવ તો સ્વ પર પ્રકાશક છે. એટલે સ્વજ્ઞે અજ્ઞાનીને પણ જાણવામાં આવે છે, પણ એનું લક્ષ્ય એના તરફ નથી. એની દ્રષ્ટિ ત્યાં સ્વદ્રવ્ય પર નથી. જે સ્વજ્ઞે જાણવામાં આવે છે એ તરફ એની દ્રષ્ટિ નથી, એનું લક્ષ્ય નથી. માટે તેના જ્ઞાનમાં જણાતો હોવા છતાં તેની પર્યાયમાં કારણ પરમાત્મા આવ્યો નહીં. દ્રવ્ય જ્ઞાનમાં જણાવા છતાં દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિ નહીં હોવાથી પર્યાયમાં દ્રવ્ય આવ્યું નહીં. દ્રવ્ય આવ્યું નહીં એટલે કે દ્રવ્ય એને પર્યાયમાં એટલે જ્ઞાનની પર્યાયમાં જણાયું નહીં, એને અનુભવમાં એ આવ્યું નહીં કે આ પોતાનું દ્રવ્ય છે. આવી વાત છે. ગુરુદેવ કહે છે કે ભાઈ, રાગ અને પર્યાયને જે પોતાનું સ્વ માને છે તે બહિરાત્મા છે. રાગ અને પર્યાયને જે પોતાનું સ્વ માને છે તે બહિરાત્મા છે. કેમ કે પર્યાય તે બહિર્તત્વ છે અને વસ્તુ છે તે અંતરતત્વ છે. એટલે પર્યાયને પોતાનું સ્વ માને એ પણ બહિરાત્મા છે. પર્યાયને અને રાગને પોતાનું સ્વ માને તે બહિરાત્મા છે. કેમ કે પર્યાય તે બહિર્તત્વ છે અને વસ્તુ છે તે અંતરતત્વ છે. એક સમયની પર્યાય ઉપર જેની દ્રષ્ટિ છે તે બહિર્દ્રષ્ટિ બહિરાત્મા છે અને ભગવાન જ્ઞાયકનો જેને અંતરમાં સ્વીકાર કર્યો તે અંતરાત્મા થયો. સમ્યક દર્શન જ્ઞાન આનંદરૂપ જે સ્વના ભવનરૂપ ભાવ છે, પોતાનું ભવન, પોતે ભગવાન આત્મા અનંત ગુણનો પિંડ, એનું ભવન એટલે એમાં અનંત ગુણનું ભવન છે અને એવા આનંદ ગુણનું ભવન થતા આવા નિર્મળ પરિણામ હોય છે. એટલે કહે છે કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન આનંદરૂપ જે સ્વના ભવનરૂપ ભાવ છે તે જ મારું સ્વ છે અને હું તેનો સ્વામી છું. આ સિવાય બીજું કાંઈ મારું સ્વ નથી અને બીજા કોઈનો હું સ્વામી નથી, એમ તેને હવે નિર્ણય થયો છે. અને આ સંબંધ શક્તિ છે. સ્વ સ્વામિત્વમય સંબંધ શક્તિ છે. પરથી સંબંધ હોવાનું નિષેધીને આ સંબંધ શક્તિ સ્વમાં એકતા સ્થાપિત કરે છે. પરથી સંબંધને નિષેધે છે અને સ્વથી સંબંધને સ્થાપિત કરે છે. સ્વ સાથેના સંબંધને સ્થાપિત કરતી આ સંબંધ શક્તિ છે સ્વ સ્વામિત્વમય. કરુણા કરીને ગુરુદેવ કહે છે કે પણ અરે, અજ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ બહાર પર અને પર્યાય પર હોય છે એટલે એને આ વાતની ખબર પડતી નથી. નિયમસારની વાત કરતા અહીંયા કહે છે, નિયમસારના શુદ્ધ ભાવ અધિકારમાં આવે છે કે જીવ આદિ 7 તત્વ બહિર્તત્વ છે. નિયમસારમાં જુદી અપેક્ષાથી વાત કરી છે એટલે અહીંયા એને લીધી છે કે આવું પણ કોઈક અપેક્ષાએ હોય છે તો જે વસ્તુ જે અપેક્ષાએ જેમ કહેવામાં આવી હોય ત્યાં તે અપેક્ષાએ તેને તેમ સમજવી જોઈએ. એટલે ગુરુદેવ સમજાવે છે કે નિયમસારના શુદ્ધ ભાવ અધિકારમાં આવે છે
કે જીવ આદિ 7 તત્વો બહિર તત્વ છે. 7 તત્વ કહો 9 તત્વ કહો, પુણ્ય પાપ છે એને સાથે લઈએ છીએ એટલે 9 તત્વો થાય છે. પણ એ પુણ્ય અને પાપ જે છે એ આશ્રવ અને બંધમાં આવી જાય છે. એટલે અહીંયા 7 તત્વની વાત લીધી. કહે છે કે જીવ આદિ 7 તત્વ બહિર તત્વ છે. હવે જીવ આદિ કહ્યું એટલે તો પછી પણ ત્યાં જીવ આદિ એટલે જીવની પર્યાય સમજવી. ગુરુદેવ સ્પષ્ટતા કરે છે કે ત્યાં જીવ આદિ એટલે જીવની પર્યાય સમજવી. જીવ આદિ 7 તત્વ કયા તો એમાં જીવની પર્યાય સમજવી. જીવાદિ બહિર તત્વ હે છે, 7 તત્વ છે તે હે છે, છોડવા લાયક છે. અને પોતાનો આત્મા જે એક જ્ઞાયક ભાવ માત્ર છે તે ઉપાદેય છે. પોતાનો આત્મા જે એક જ્ઞાયક ભાવ માત્ર છે તે ઉપાદેય છે. નિર્મળ પર્યાયને પણ ત્યાં બહિર તત્વ કહેવામાં આવેલ છે. નિયમસારમાં નિર્મળ પર્યાયને પણ બહિર તત્વ કહેવામાં આવેલ છે. સંવર, નેજરા આદિ પર્યાય છે તેને ત્યાં બહિર તત્વ કહી છે, હે કહી છે, છોડવા લાયક કહી છે. તો ત્યાં પ્રયોજન શું છે? ત્યાં પ્રયોજન એવું છે કે સ્વદ્રવ્યનો આશ્રય કરાવવો છે, દ્રષ્ટિનો વિષય દર્શાવવો છે. એટલે ત્યાં એ રીતે વાત કરી છે. નિર્મળ પર્યાયને ત્યાં બહિર તત્વ કહેવામાં આવેલ છે. સંવર, નિજરા આદિ પર્યાય છે તેને ત્યાં બહિર તત્વ કહી છે, હે કહી છે. ત્યાં પ્રયોજન વશ 9 તત્વની બધી પર્યાયને હે કહી છે. અને એક અંતર તત્વ સ્વદ્રવ્યને જ આશ્રય કરવા યોગ્ય ઉપાદેય કહ્યું છે. હે અને ઉપાદેયની અપેક્ષાથી ત્યાં વાત કરી છે. ઉપાદેય શું છે? અંતર તત્વ સ્વદ્રવ્ય એ જ ઉપાદેય છે, એ જ આશ્રય કરવા લાયક છે. નિર્મળ પર્યાય છે એને પણ ઉપાદેય નથી કહ્યું, કેમ કે પર્યાય છે તેનું લક્ષ થઈ શકતું નથી. પર્યાય એક સમયની છે. એટલે ત્રિકાળી ધ્રુવ સ્વદ્રવ્ય છે એ જ ઉપાદેય છે, એ જ આશ્રય કરવા લાયક છે. એટલે એ અપેક્ષાથી ત્યાં નિર્મળ પર્યાયને બહિર તત્વ કહ્યું છે. ગુરુદેવ કહે છે કે હવે આવી વાત સાંભળવા પણ ન મળે તો પછી એનું જ્ઞાન ક્યારે થાય અને ક્યારે અંતરમાં ઉતરે? આ બધું સમજ્યા વિના ભાઈ બીજું બધું તું જે કાંઈ કરે એ બધું થોથા છે. આ દયા, દાન, વ્રત ઇત્યાદિના વિકલ્પ બધું થોથા છે. ભગવાન વાત આકરી લાગે પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ એમ જ છે. સ્વભાવ છે તે બંધનું કારણ છે અને બંધ પડે છે તો ભવ કરવો પડે છે. ગમે તેવો ઉત્કૃષ્ટ સ્વભાવ હોય તો પણ એ બંધનું જ કારણ થાય. એ દ્વારા ભવનું ભ્રમણ થાય, બીજું કાંઈ થાય નહીં, ધર્મ ન થાય. જે બંધનું કારણ હોય એ મુક્તિનું કારણ હોય નહીં. અહીંયા કહે છે કે દયા, દાન ઇત્યાદિ જે વિકલ્પ છે તે તો હે છે, તે તો છોડવા લાયક છે. પણ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ કરતા જે સંવર નિજરાની નિર્મળ પર્યાય પ્રગટ થઈ તે હે છે, એટલે કે ઉપાદેય નથી. સંવર એટલે ચારિત્ર. ભગવાન આનંદ સ્વરૂપમાં રમણતા કરતા જે ચારિત્રની પર્યાય પ્રગટ થઈ તે ચારિત્ર દશા હે એટલે કે ઉપાદેય નથી. કેમ કે પર્યાયના લક્ષે રાગ ઉત્પન્ન થાય છે, પર્યાયના લક્ષે શુદ્ધભાવ થાય, પણ પર્યાયના લક્ષે શુદ્ધ ભાવ થાય નહીં. પર્યાયનું લક્ષ થઈ શકતું નથી, એટલે કે પર્યાયમાં એકાગ્રતા થઈ શકતી નથી. પર્યાય એક સમયની છે. એટલે પર્યાયનું લક્ષ છોડાવી એક જ્ઞાયકનું જ લક્ષ કરાવવાનું પ્રયોજન છે. તેથી ત્યાં નિયમસારમાં સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની દશાને હે એટલે કે ઉપાદેય નથી અને એમ એને પરદ્રવ્ય કહી છે. બહુ સૂક્ષ્મ વાત છે ભાઈ. જ્યાં જે અપેક્ષાએ જે વાત કરવામાં આવી હોય તે અપેક્ષાએ તે વાત સમજવી જોઈએ ને. અહીંયા 7મા પેરેગ્રાફમાં ગુરુદેવ સમજાવે છે કે આ લોકમાં પોતાનું શું છે અને કોની સાથે પોતાને પરમાર્થ સંબંધ છે તેના ભાન વિના
પરને જ પોતાનું માનીને જીવ સંસારમાં અનંતકાળથી રખડી મરે છે. તે પરને પોતાનું કરવા નિરંતર ઉદ્યમશીલ રહે છે. પરને પોતાનું માને છે અને પોતાનું કરવા માટે એ ઉદ્યમશીલ રહે છે, એનો જ પ્રયત્ન કરે છે. વાસ્તવમાં એ કંઈ પરને પોતાનું કરી શકતો નથી, પણ એવા એ વિકલ્પમાં રહે છે. પર એનું ક્યારેય થતું નથી. પરદ્રવ્ય કદીએ પોતાનું થઈ શકતું નથી. તેથી મોહ મુગ્ધ એવો તે દુઃખી જ થાય છે, બીજું કાંઈ થતું નથી. દુઃખી જ થાય છે. જો પરને પર રૂપે જાણે અને સ્વને સ્વરૂપે જાણે, પર તે પર અને સ્વ તે સ્વ, પરથી જુદું સ્વ છે અને સ્વને જ માત્ર સ્વ જાણે, તો અવશ્ય તે પોતાના સ્વરૂપની સ્વભાવ માત્ર વસ્તુની એકાગ્રતાથી સુખી થાય. ત્રિકાળી એક જ્ઞાયક સ્વભાવ પ્રભુ આત્મા તે સ્વ છે અને તેના ભાવનું ભવન જેમાં આ સ્વ છે એમ ભાન થયું તે સ્વભાવ છે. શું કહ્યું? ત્રિકાળી એક જ્ઞાયક સ્વભાવ પ્રભુ આત્મા તે સ્વ અને તેના ભાવનું ભવન, જે સ્વ કયો એવો જ્ઞાયક સ્વભાવી પ્રભુ પોતાનો આત્મા નિજ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે તે સ્વ અને એનું ભવન, એના ભાવનું ભવન જેમાં આ સ્વ છે એમ ભાન થયું. ભાન ક્યાં થયું? એના ભવનમાં ભાન થયું. કોના ભવનમાં? આત્માનું ભવન થાય છે એ ભવનમાં એને ભાન થયું કે આ પોતે સ્વ છે. એક લીટીમાં ગુરુદેવે ઘણી વાત કહી દીધી છે. ત્રિકાળી એક જ્ઞાયક સ્વભાવ પ્રભુ આત્મા તે સ્વ અને તેના ભાવનું ભવન જેમાં આ સ્વ છે એમ ભાન થયું તે સ્વભાવ છે. આ રીતે ચૈતન્ય દ્રવ્ય તેના ગુણ અને તેની શુદ્ધ પરિણતિ પ્રગટ થઈ તે પોતાનું સ્વ અને તેની સાથે ધર્મી પુરુષને સ્વામિત્વનો સંબંધ છે. એટલે જે પોતાનું નિર્મળ ભવન થયું એમાં એને એ પોતે સ્વ છે તે ખ્યાલ આવ્યો. પોતાનું સ્વ શું છે એ એને નિર્મળ ભવનમાં ખ્યાલમાં આવે છે. પોતાનું સ્વરૂપ, પોતે અનંત ગુણનો સ્વામી છે, અનંત ગુણનો પિંડ છે, આ બધી વાત એને દ્રવ્યશ્રુતના અભ્યાસ દ્વારા તો જાણી, પણ એ જાણપણું છે એ તો વિકલ્પ સહિત છે. આ સ્વ એવું અનુભવમાં જે આવે છે તો એ અનુભવ છે એ પોતાના ભાવનું ભવન છે. એ અનુભવ ક્યારે થયો? અનુભવ શેમાં થયો? કે પોતાના ભાવનું જે ભવન એમાં એને આ હું સ્વ એવું ભાન થાય છે અને તે સ્વભાવ છે. એટલે એનો અર્થ એ થયો કે ત્રિકાળી ગુણ અને એનું ભવન એમ મળી અને એ પોતે સ્વ છે અને એવો સ્વ એને અનુભવમાં આવે ત્યારે એ સ્વ છે. દરેક વખતે ગુરુદેવે આ વાત સ્પષ્ટ કરી છે. અહીંયા 213માં પાના પર આગળ કહે છે કે બાકી પુણ્ય કે વ્યવહાર રત્નત્રયનો વિકલ્પ તે સ્વ અને ધર્મી તેના સ્વામી એમ તો ત્રણ કાળમાં નથી. વ્યવહાર રત્નત્રયનો વિકલ્પ એ સ્વ હોય અને ધર્મી એનો સ્વામી હોય એમ ત્રણ કાળમાં નથી. પ્રભુ તારા સ્વભાવમાં જે સ્થિર હોય તે તારું સ્વ છે અને તેનું પરિણમન થાય તે તારું સ્વ કાર્ય છે. આમ દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય એ ત્રણેય તારું સ્વ અને તેની સાથે તારે સ્વામીપણાનો સંબંધ છે. આ સિવાય પર રાગ સાથે એટલે પર સાથે કે રાગ સાથે તારે
સ્વસ્વામીપણાનો સંબંધ નથી. પરદ્રવ્ય સાથે કે વિકારી પરિણામ સાથે, શુભાશુભ ભાવ સાથે, રાગ સાથે તારે સ્વસ્વામીપણાનો સંબંધ નથી. પોતાનો એક નાયક ભાવ અનંત શક્તિથી ભરપૂર ભર્યો છે. એનો જ્યાં અનુભવ થયો તો તેના પરિણમનમાં પણ સ્વભાવ, સ્વના ભવન રૂપ સ્વભાવ આવ્યો અને સંબંધ શક્તિ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ત્રણેયમાં વ્યાપી. અનુભવ થયો એટલે એને એ ભવનની અંદર પોતાના ભાવના ભવનમાં પોતાનું સ્વ ખ્યાલમાં આવ્યું, અનુભવ સહિત ખ્યાલમાં આવ્યું. એટલે એ સંબંધ શક્તિ છે તે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ત્રણેયમાં આવ્યા. દ્રવ્ય ગુણમાં તો હતી, એ તો ત્રિકાળ એવી શક્તિ પડી જ છે, પણ એનું જ્યાં ભાન થયું, ભાન કેવી રીતે થયું? ભાન એનું લક્ષ કરતા, ત્રિકાળી ધ્રુવનું લક્ષ કરતા એના ભવનમાં એને ભાન થયું. અને ભાન થયું ત્યારે અનંત શક્તિઓ ભેગી આ શક્તિ પણ એને અનુભવમાં આવી, એનું પરિણમન એને અનુભવમાં આવ્યું. અને ત્યારે એને એમ ખ્યાલમાં આવ્યું કે આ સ્વ, અને એવું સ્વ તે એનો સ્વભાવ. પર્યાયમાં શક્તિનો અંશ પ્રગટ થયો તે એને અનુભવમાં આવ્યો. અહીં કહે છે કે ધર્મી પોતાના દ્રવ્ય ગુણ અને તેના આશ્રયે પ્રગટ શુદ્ધ પરિણતિ એ સિવાય પોતાને સ્વસ્વામી સંબંધ હોવાનું ક્યાંય સ્વીકારતો નથી. બીજે ક્યાંય એ સ્વસંબંધ સ્વીકારતો જ નથી. રાગ સાથે અને પરદ્રવ્ય સાથે ધર્મીને સ્વપણાનો સંબંધ નથી. રાગ અને પર સાથેનો તારો સર્વ સંબંધ તો ભાઈ ખોટો છે, જુઠ્ઠો છે. એ તો તે માની લીધેલો સંબંધ છે. તારો સંબંધ તો તારા સ્વભાવ સાથે છે, અને તારો સ્વભાવ તો તારામાં રહેલા અનંત ગુણો અને એના પરિણમન રૂપ છે. એવું સ્વસ્વામિત્વ પણ છે. કરુણા કરીને ગુરુદેવ કહે છે કે અરે પ્રભુ, વસ્તુનું સ્વરૂપ આવું છે. પોતાના દ્રવ્ય ગુણ તો ત્રિકાળ શુદ્ધ છે, અને શક્તિના ધરનાર દ્રવ્યનો જ્યાં પર્યાયમાં અનુભવ થયો ત્યાં સ્વસ્વામિત્વમય સંબંધ શક્તિનું પરિણમન પણ થયું. તો દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ત્રણેય સ્વભાવ છે, અને તે સ્વભાવનો સ્વામી પોતે આત્મા છે એમ નિશ્ચય થયો. આવો નિશ્ચય ધર્મીને આ નિશ્ચય થયો છે કે હું મારા જ્ઞાન આનંદ વગેરે અનંત ગુણોનો સ્વામી છું, અને તે જ મારા સ્વભાવો છે. મારું સ્વરૂપ એવું નથી કે હું પરનો કે વિકારનો સ્વામી થાઉં. પરનો સ્વામી પરદ્રવ્ય, વિકારનો સ્વામી વિકાર. પરનો સ્વામી પરદ્રવ્ય અને વિકારનો સ્વામી વિકાર હોય, પણ હું તો એનો સ્વામી હોવું જ નહીં. મારો શુદ્ધ ભાવ વિકારનો સ્વામી કેમ થાય? એ હોય જ નહીં. મારા એક નાયક ભાવ સાથે જેણે એકત્વ કર્યું છે એવો જે શુદ્ધ રત્નત્રયનો ભાવ, એ જ મારું સ્વ છે, અને તેનો જ હું સ્વામી છું. રાગ આદિ તો મારાથી છૂટા પડી જાય છે, માટે તે મારું સ્વ નથી. જે મારાથી છૂટા પડી જાય એ મારું સ્વ ક્યાંથી હોય? રાગ આદિ કાંઈ ત્રિકાળ રહેતા નથી. રાગ આદિ તો છૂટા પડી જાય છે. હું તેનો સ્વામી નથી. હું તો સ્વભાવ માત્રનો જ સ્વામી છું. આ વાત કરી એટલે કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો કે તો પછી આ
સ્ત્રીનો સ્વામી ને લક્ષ્મીનો સ્વામી ને પ્રજાનો સ્વામી ને એવું બધું લોકમાં કહે છે, એ બધું શું જુઠ્ઠું છે? ગુરુદેવ કહે છે કે હા, જુઠ્ઠું છે. સ્ત્રીનો સ્વામી, લક્ષ્મીનો સ્વામી, પ્રજાનો સ્વામી ઇત્યાદિ લોકમાં જે કંઈ કહેવામાં આવે છે તે પરમાર્થ નથી. ખરેખર આત્મા સ્ત્રી, લક્ષ્મી કે પ્રજા વગેરેનો સ્વામી નથી. કેમ કે એ દ્રવ્ય જ જુદા છે, પૃથક વસ્તુઓ છે, જુદી જુદી વસ્તુ છે, જુદા જુદા દ્રવ્યો છે. તો એ પૃથક વસ્તુઓ તેનું સ્વ નથી, આત્માનું તે સ્વ નથી. આ શરીરનો આત્મા સ્વામી નથી અને રાગનો સ્વામી નથી. જે રાગના ભાવ એને થાય છે એનો એ સ્વામી નથી ને જે શરીર સાથે રહ્યો છે એનો એ સ્વામી નથી. તો પછી આ તો બધા ક્યાંય દૂર રહી ગયા. સ્ત્રી ને લક્ષ્મી ને પ્રજા ને એ તો બધા ક્યાંય દૂર રહી ગયા. આત્મા તો જ્ઞાન, દર્શન, આનંદરૂપ સ્વભાવોનો જ સ્વામી છે અને તે જ આત્માના સ્વ છે. એ જ આત્માનું સ્વ છે, પોતાનું છે. સ્વ તો તેને કહીએ કે જે સદાય સાથે રહે, કદી એ પોતાથી જુદું ન પડે. શરીર જુદું પડે છે, રાગ જુદો પડી જાય છે, પણ જ્ઞાન, દર્શન, આનંદ જુદા પડતા નથી. માટે તેની સાથે જ આત્માને સ્વ સ્વામીપણું છે અને રાગ આદિ સાથે એને ક્યારેય સ્વ સ્વામીપણું છે જ નહીં. આવી વાત છે. આગળ 214 પાના ઉપર બીજા પેરેગ્રાફમાં કહે છે, તો વ્યવહાર રત્નના પરિણામ તો છે ને, શુભ ભાવ વગેરે તો છે ને, એને પણ થાય છે ને. એટલે કહે છે કે વ્યવહાર રત્નના પરિણામ તો એને છે ને. ગુરુદેવ કહે છે કે આ છે, એવા પરિણામ એને થાય છે, પણ વ્યવહાર રત્નત્રયના પરિણામ સાથે સ્વ સ્વામિત્વ સંબંધ નથી. તેની સાથે જ્ઞેય જ્ઞાયક સંબંધ વ્યવહાર માત્રથી છે. એવા વ્યવહાર રત્નત્રયના પરિણામ સાથે એને જ્ઞેય જ્ઞાયક સંબંધ વ્યવહાર માત્રથી છે. તે રાગના પરિણામને પર જ્ઞેયપણે માત્ર જાણે છે. એને સ્વસ્વામિત્વ સંબંધ નથી, એ એનું પોતાનું સ્વ જ્ઞેય પણ નથી. એ રાગને અને એના પરિણામને, પરદ્રવ્યને, એ બધાને પર જ્ઞેયપણે જાણે છે. એને જે શુભભાવના પરિણામ થાય છે તો એ એનું પર જ્ઞેય છે એમ એ જાણે છે. નિયમસારમાં નિર્મળ પર્યાયને પરદ્રવ્ય અને હે કહી છે, એ ઉપાદેય નથી એવી ત્યાં વાત કરી છે. જોકે ત્યાં અપેક્ષા જુદી છે. અપેક્ષા એ છે કે ત્યાં દ્રષ્ટિનો વિષય બતાવવો છે કે જે ઉપાદેય છે, ત્યાં ઉપાદેય તત્વ જે સમ્યક દર્શનનો વિષય છે એવો એક જ્ઞાયક ભાવ સિદ્ધ કરવો છે અને પર્યાયનું લક્ષ્ય છોડાવવું છે. એટલે એ વાત કરી છે કે નિર્મળ પર્યાય પરદ્રવ્ય અને હે છે. અને એવી વાત હોય તો પછી આ વિભાવ ભાવ, શુભ ભાવ જે છે એ તો પછી એનું સ્વ ક્યાંથી હોય? તો હોય જ નહીં. પણ નિર્મળ પરિણામને અહીંયા સંબંધ શક્તિમાં અને બધી જ શક્તિની અંદર નિર્મળ પરિણામ જે છે એને આત્માનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવ્યું છે. અહીં સંબંધ શક્તિમાં જીવનો વાસ્તવિક સંબંધ કોનાથી છે એ સિદ્ધ કરવું છે તો દ્રવ્ય, ગુણ અને તેની નિર્મળ પર્યાય જ પોતાનું સ્વ છે અને પોતે તેનો જ સ્વામી છે એમ કહ્યું છે. પણ પરનો અને રાગનો તો ક્યારેય સ્વામી નથી. આ વાત થઈ એટલે વળી પાછો એક બીજો પ્રશ્ન કર્યો કે હા, પણ આત્માને કર્મ સાથે તો સંબંધ છે ને, નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે ને. કર્મ સાથે તો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે ને. પહેલી દ્રષ્ટિએ ઘણાને એમ લાગે કે હા, નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધમાં શું વાંધો છે, કર્મ સાથે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ તો છે. પણ ઘણી સૂક્ષ્મ વાત છે. ગુરુદેવ અહીંયા બહુ સુંદર ઉત્તર આપ્યો છે, બરાબર ધ્યાનથી સમજવા જેવું છે. ગુરુદેવ કહે છે કે ના, પોતાના સ્વભાવ સાથે જ સ્વ સ્વામિત્વ સંબંધ જેને પ્રગટ થયો, પોતાના સ્વભાવ સાથે જ સ્વ સ્વામિત્વ સંબંધ જેને પ્રગટ થયો, એક જ્ઞાયક ભાવના એકત્વપણે
જે પરિણમ્યો એવા ધર્મી પુરુષને કર્મ સાથેના નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધનો વિચ્છેદ થતો જાય છે. જેને એક જ્ઞાયક ભાવના એકત્વપણે પરિણમવું થયું છે. પોતે ભગવાન આત્મા જ્ઞાયક છે, એની સાથે જે એકત્વ કરીને પરિણમ્યો એવો ધર્મી, જેને પોતાના સ્વભાવ સાથે સ્વસ્વામિત્વ સંબંધ પ્રગટ કર્યો છે અને હવે એને પોતાના જ્ઞાયક ભાવ સાથે એકત્વપણું જ છે એમ એનું પરિણમવું થાય છે. ત્યારે એવા ધર્મી પુરુષને શું થતું હોય? એને કર્મ સાથેના નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધનો વિચ્છેદ થતો જાય છે. પછી એને એવા કર્મ ને કારણે નવા બંધ પડે એમ થતું નથી. કર્મ સાથેનો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ શું છે એ પહેલા સમજી લઈએ કે કર્મના ઉદય આવે છે તો એના નિમિત્તે જીવ એનું લક્ષ્ય કરીને એની સાથે જોડાઈને એ કર્મનો બંધ કરે છે અને ફરી પાછા એ કર્મ બાંધ્યા છે તો એના જ્યારે ઉદય આવે છે તો એનું લક્ષ્ય કરીને એ ફરી નવા કર્મ બાંધે છે. એમ એ ચક્ર ચાલુ જ રહે છે. કર્મ ઉદયમાં આવે છે, ખરી જાય છે અને એ વખતે જીવ એનું લક્ષ્ય કરીને એની સાથે જોડાઈને એ નવા કર્મ બાંધે છે. એટલે જૂના કર્મ ખરી જાય છે અને નવા કર્મ બંધાય છે. એટલે એવો એને કર્મ સાથેનો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. એવા કર્મના ઉદયના નિમિત્તે નવા કર્મ એ બાંધે છે. પણ એ તો કોને છે? એ તો અજ્ઞાનીને છે. જેને પોતાના સ્વરૂપનું લક્ષ્ય થયું છે, જેને જ્ઞાયક ભાવમાં એકત્વ રૂપ પરિણમન થયું છે, પોતે જ્ઞાયક ભાવ સાથે એકત્વપણું કરીને પરિણમી રહ્યો છે, એવો ધર્મી પુરુષ છે. એને પછી આ પ્રમાણે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ વધુ લાંબો ચાલતો નથી. કર્મ સાથેનો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધનો વિચ્છેદ થતો જાય છે. જેને સ્વભાવની દ્રષ્ટિ થઈ નથી એવો મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ જ કર્મ સાથેના નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધે પરિણમે છે અને એમ નવા નવા કર્મ એને બંધાય છે. જેને નિજ સ્વભાવ એક જ્ઞાયક ભાવ સાથે એકપણું થયું, જ્ઞાયક સાથે જ એકાકાર થઈ જે પરિણમ્યો, તેને હવે કર્મનું નિમિત્તપણું છૂટતું જાય છે. સાધકને તો પોતાના સ્વભાવમાં જેમ જેમ એકતાનું પરિણમન દ્રઢ થતું જાય છે તેમ તેમ કર્મનો સંબંધ તૂટતો જાય છે અને ક્રમશઃ પૂર્ણ ભાવને પ્રાપ્ત થઈ કર્મના સંબંધ રહિત થઈ જાય છે અને એમ સિદ્ધ પદને પ્રાપ્ત થાય છે. આગળ કહે છે, સંકિતિને કર્મનું અને રાગનું સ્વામિત્વ નથી. એ તો સ્વસ્વભાવના સ્વામી છે. પોતાના દ્રવ્ય ગુણ અને દ્રવ્યના આશ્રયે પ્રગટેલી નિર્મળ રત્નત્રયની દશા, નિર્મળ પરિણામો, તેના જ તે સ્વામી છે અને તે જ એનું સ્વ છે. કર્મના અને કર્મજનિત રાગના સ્વામી થાય એ તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. એના પછીના પેરેગ્રાફમાં કહે છે કે જો સમયસારની ગાથા 207 અને 208 એની ટીકામાં આવી છે કે જેનો સ્વભાવ છે તે તેનું સ્વ છે. જેનો સ્વભાવ છે તે તેનું સ્વ છે અને તે તેનો એટલે સ્વભાવનો સ્વામી છે. એમ સૂક્ષ્મ તીક્ષ્ણ તત્વદ્રષ્ટિના આલંબનથી જ્ઞાની પોતાના આત્માને જ આત્માનો પરિગ્રહ નિયમથી જાણે છે. જ્ઞાની પોતાના આત્માને જ પોતાનો પરિગ્રહ જાણે છે અને એ સિવાયનો બીજો બધો જે છે એનો એ સ્વામી પણ થતો નથી અને એને એ પોતાનો પરિગ્રહ માનતો નથી. એટલે પરદ્રવ્યને કંઈ પરિગ્રહતો નથી. આ મારું સ્વ નથી, હું એનો સ્વામી નથી એમ જાણતો થકો પરદ્રવ્યને પરિગ્રહતો નથી. વળી જ્ઞાની કહે છે કે જો અજીવ પરદ્રવ્યને હું પરિગ્રહું તો અવશ્યમેવ તે અજીવ મારું સ્વ થાય. હું પણ અવશ્યમેવ તે અજીવનો સ્વામી થાઉં અને અજીવનો જે સ્વામી તે ખરેખર અજીવ જ હોય. અજીવનો સ્વામી અજીવ જ હોય. એ રીતે
લાચારીથી મને અજીવપણું આવી પડે, એટલે એમ તો નથી. મારું તો એક જ્ઞાયક ભાવ જ જે સ્વ છે તેનો જ હું સ્વામી છું. આગળ 215મા પાના ઉપર બીજા પેરેગ્રાફમાં કહે છે, સમ્યક દ્રષ્ટિનો સ્વસ્વામિત્વ સંબંધ પોતાના સ્વરૂપમાં જ સમાય છે. સમ્યક દ્રષ્ટિનો સ્વસ્વામિત્વ સંબંધ પોતાના સ્વરૂપમાં જ સમાય છે. તેથી નિર્મળ ત્રિકાળી દ્રવ્ય ગુણ અને તેની નિર્મળ પવિત્ર પરિણતિ એ ત્રણેય જે પોતાનો ભાવ છે તે તેનું સ્વ છે અને તેનો જ તે સ્વામી છે. જ્ઞાની ધર્માત્મા પુરુષને રાગ મારું સ્વ અને રાગનો હું સ્વામી એવો સંબંધ છે જ નહીં. તેને વ્યવહાર રત્નત્રયનો વિકલ્પ આવે છે, શુભભાવ પણ એને આવે છે, પણ તે જ્ઞેય જ્ઞાયક રૂપી વ્યવહારના સંબંધમાં જાય છે. રાગ તે પરજ્ઞેય છે, પોતાના દ્રવ્યગુણ પર્યાય તે સ્વજ્ઞેય છે. શુદ્ધ આત્મદ્રવ્ય સ્વજ્ઞેય છે, તે ઉપાદેય છે, અને રાગ પરજ્ઞેય છે, તેનો ધર્મી જીવ જ્ઞાતા માત્ર છે. રાગ પરજ્ઞેય, બસ એટલો વ્યવહાર સંબંધ છે. તેની સાથે હવે ધર્મીને બીજો કોઈ સંબંધ નથી. આગળ કહે છે છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં અહીંયા કે જો રત્નત્રયના નિર્મળ પરિણામ તે મારું સ્વ અને હું તેનો સ્વામી, એક જ્ઞાયક ભાવ તે મારું સ્વ અને હું તેનો સ્વામી, એમ સ્વસ્વામી રૂપ ભેદ વિકલ્પની આ વાત નથી. આટલી બધી સ્વની વાત કર્યા પછીથી ગુરુદેવ અહીંયા સમજાવે છે કે એમ અહીંયા આ ભેદ વિકલ્પની વાત નથી. શું ભેદ વિકલ્પની વાત? કે રત્નત્રયના નિર્મળ પરિણામ તે મારું સ્વ અને હું તેનો સ્વામી, આ જ્ઞાયક ભાવ તે મારું સ્વ અને હું તેનો સ્વામી, એમ સ્વસ્વામી રૂપ ભેદ વિકલ્પની આ વાત નથી. આ તો સ્વ શું છે એના અનુભવ કરવાની વાત છે. એટલે ગુરુદેવ કહે છે કે વાસ્તવમાં ધર્મીને દ્રવ્ય પર્યાયની એકતા રૂપ પરિણમન થયું છે એની આ વાત છે. ભેદરૂપ વિકલ્પની વાત નથી. પણ જ્ઞાની ધર્મીને દ્રવ્ય પર્યાયની એકતા રૂપ પરિણમન થયું છે, અનુભવ થયો છે. દ્રવ્ય અને પર્યાયની એકતા રૂપ પરિણમન. એટલે એમ પણ નહીં કે આ જાણવા વાળી આ પર્યાય અને એ પર્યાયમાં આ દ્રવ્ય જણાયું, એમ પણ નહીં. છે કે વાસ્તવમાં ધર્મીને દ્રવ્ય પર્યાયની એકતા રૂપ પરિણમન થયું છે એની આ વાત છે. અહીંયા કોઈ આ વિકલ્પની વાત નથી. એ વિકલ્પ એ મારું સ્વ એમ વાત નથી. પણ એવું સ્વ જેને અનુભવમાં આવ્યું છે એ વખતે એને દ્રવ્ય પર્યાયની એકતા રૂપ પરિણમન થયું છે એની આ વાત છે. પોતે પોતાના સ્વભાવ સાથે જ સંબંધ રાખીને તેનાથી જ એકતા રૂપે પરિણમે, તેમાં જ લીનતા કરી પરિણમે એવો આત્માનો સ્વભાવ છે અને તે જ તેની શોભા છે, સુંદરતા છે. તો આ રીતે આ સંબંધ શક્તિનું વર્ણન અહીંયા પૂરું થયું. આ રીતે 47 શક્તિનું વર્ણન પૂરું થયું. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.